Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to solve the 8th illustration based on the consolidated balance sheet when shares and debentures are acquired during the year. Okay. So take down the problem, pause the video and take down the equity and liabilities. Now take down the assets. You will get total 6,82,000 and 4,03,000. Take down the first additional condition. Now take down the second additional condition and third additional condition. Pause the video and take down. Now see the problem. See illustration 8. It is based on the consolidated balance sheet when shares and debentures are acquired during the year. Okay. So following are the balance sheet of Aarti Limited and Bharti Limited as on 31st/3/2015. So balance sheet date. So nodi ಎಷ್ಟು companies ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 limited, that is Aarti Limited and another company Bharti Limited. Okay, so related to Aarti Limited and Bharti Limited, the balance sheet will be given on 31st/3/2015. So 31st/3/2015 ಗೆ balance sheet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this ending financial year next. ಸೊ ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 31st/3/2015 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಿರಬೇಕು? 1/4/2014 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ 2 companies. ಓಕೆ. So related equities and liabilities are given. Share capital issued at rupees 100 each, 5 lakhs and 2 lakhs and general reserve and profit and loss account and 1000 debentures issued at 12% interest. So debentures ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ and invest shares in Bharti Limited 1500 shares na investment ಮಾಡಿದೆ at rupees 120 each ಹಂಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,80,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 400 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ at 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ Aarti Limited. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ 11,000 and 30,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 14,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Aarti Limited acquired the shares in Bharti Limited. So Aarti Limited acquired the shares in Bharti Limited ಅಂತಂದ್ರೆ Aarti Limited Bharti Limited ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆನ್ 1/10/2014, which means Aarti Limited acquired the shares in Bharti Limited on 1/10/2014. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ 1/10/2014 ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ 1/10/2014 ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/10/2014 ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸಿ 4, 5, 6, 7, 8, 9. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 months is the pre acquisition period and remaining 6 months is the post acquisition period. Okay. So Aarti Limited acquired the shares in Bharti Limited on 1/10/2014. The general reserve and profit and loss account of Bharti Limited were showing on 1/4/2014. So 1/4/2014 ಗೆ general reserve and profit and loss account. So general reserve and profit and loss account of Bharti Limited were showing on 1/4/2014 the balance of 30,000. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ 30,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 4,000 ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಆನ್ 1/4/2014 ಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 30,000 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,000 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ the creditors of Bharti Limited includes 10,000 for goods supplied by Aarti Limited.
at a profit of 20% on sales. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಾರತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ₹10,000 ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 10,000 ಇಂಟು 20/100. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,000 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, the half of goods still in stock in the sense we have to compute the unrealized profit only for the half of the goods, which means 2,000 into 1/2 you will get 1,000 is the unrealized profit. ಸೊ ಈ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಭಾರತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 31/3/2015. ಸೊ ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the bills payable accepted by the Aarti Limited are all in favor of Bharti Limited. See, the bills payable accepted by Aarti Limited. So bills payable ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, that is under liability, right? See, liabilities ನಲ್ಲಿ bills payable ಇದೆ. See the problem, bills payable Bharti Limited ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 8,000. That is the only thing. The bills payable accepted by the Aarti Limited are all in favor of Bharti Limited. So Bharti Limited ಅಲ್ಲಿ bills payable ಎಷ್ಟಿದೆ, 8,000. Then this 8,000 will be treated as intercompany earnings or intercompany adjustment. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ intercompany transaction amount, that is 8,000 bills payable in Bharti Limited will be treated as intercompany adjustment. Okay, now based on this we have to prepare the consolidated financial statement. Okay, so starting date and ending date. So acquisition date yaವಾಗ 1/10/2014. So what is the first step, that is step number 1, computation of ratio of holding. So compute yourself, you will get the ratio 3:1. Okay, so next we have to compute the capital profit and revenue profit. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ, revenue profit and capital profit. So just see step number 2, computation of capital profit and ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ, ಯಾಕೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು, ಭಾರತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆರ್ ಆರ್ತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ or invest shares in Bharti Limited, right? So therefore Aarti Limited becomes the holding company and Bharti Limited becomes the subsidiary company. So ಈಗ subsidiary company ನಲ್ಲಿ undistributed profits general reserve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು, that is 40,000 is given. Okay, so 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 10,000 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ 1/4/2014, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆ ಈ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್.
ಆನ್ 1/4/2014 ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 30,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು? 31/3/2015, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆನ್ 1/4/2014ಗೆ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ? 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ 4,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 4,000 ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ 40,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದರೆ 1/4/2014ಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಡೇಟ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. 1/4/2014ಗೆ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು 30,000 4,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ 30,000 4,000 ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್. ಆನ್ 1/4/2014 there is a balance in general reserve and profit and loss account of Bharti Limited, that is 30,000 and 4,000 respectively. ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸು ಇದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ 30,000 4,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 4,000. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟು ಡೌಟೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ 31/3/2015, ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 40,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ 30,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 4,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ 10,000ಅಲ್ಲಿ ಸಿ 40,000ಅಲ್ಲಿ 30,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1/4/2014. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ 10,000 ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡೇಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ವರೆಗೂ ಇದೆ, ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. 40,000 ಟೋಟಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ 31/3/2015, ರೈಟ್? ಸೊ 40,000ನಲ್ಲಿ ಈ 30,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ 40,000ನಲ್ಲಿ 30,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಈ 40,000ನಲ್ಲಿ 30,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೇಟಿಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ 10,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ 10,000 ಟು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10,000 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 5,000 ಆ್ಯಂಡ್ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಇಂಟು 1/2 ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ಇಂಟು 1/2 ಆರ್ 10,000 ಇಂಟು 6/12, 10,000 ಇಂಟು 6/12. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 5,000 ಆ್ಯಂಡ್ 5,000. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆನ್ 31/3/2015ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಆನ್ 31/3/2015ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 10,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ 4,000, ಈ 4,000 ಯಾವ ಡೇಟ್ಗಿದೆ? 1/4/2014. ಸೊ 10,000ಅಲ್ಲಿ 4,000 1/4/2014ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ 10,000ಅಲ್ಲಿ 4,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೇಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 4,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6,000 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡೇಟಿಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ 6,000 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು distribute this 6,000 to pre-acquisition period and post-acquisition period.
that means 6000 into 6 by 12. See, 6000 into pre-acquisition period is 6 months out of 12 months. So 6000 into 6 by 12. Post-acquisition period is also 6 months. So you will get 3000 and 3000. So 3000 and 3000. So this is the way of calculating the capital profit and revenue profit based on this type of dates and financial year. Then you will get the total capital profit 42,000 and 8,000. Okay. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ 3:1 ರೇಷಿಯೋ you will get 31,500 to the majority shareholders in capital profit and 10,500 to the minority interest and 6,000 and 2,000. Okay, so solve ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, you will get 31,500 10,500 6,000 and 2,000. So but capital profit and revenue profit calculation ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ concentration ಮಾಡಿ. Okay, so after this step 3. Okay, so step 3 is minority interest calculation. So calculate yourself, you will get 62,500 is the minority interest. So similarly step 4, cost of control. So cost of control or majority interest, you will get 1,81,500. Okay, so calculate ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. So step 5, you will get capital reserve for this problem, that is 1,500. So capital reserve ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 8,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು bills receivable and bills payable. So unrealized profit that is 1,000 barutte for the half of the goods. Then the consolidated balance sheet tally estaagbekantre 8,42,000 total assets and liabilities. So 8,42,000 ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಸೊ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1 lakh ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಆ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 400 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ 44,000 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ 44,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8,42,000. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೇರಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ so that I will clarify your doubt. Okay, so thanks for watching. Next you have another concept